Hi guys, Happy New Year once again. Today's date is 3rd Jan 2021. In this video, నేను మీకు పిఎఫ్ న్యూ అప్డేట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. వాట్స్ పిఎఫ్ న్యూ అప్డేట్ ఏంటంటే ఎవరైతే కొత్తగా జాయిన్ అవుతున్న ఎంప్లాయీస్కి బేస్ ఆఫ్ సమ్ కండిషన్స్ 15,000 బిలో శాలరీ ఉంటే 24% పిఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ గోయింగ్ టు పే బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. Repeating again guys, for the new employees 24% PF contribution is going to be paid by central government up to 2 years, not for even 1 month, 2 months, 3 months, 6 months kaadu, till up to 2 years new employees ki central government PF whole 24%. That means no burden to establishment, no burden to employees ki are na salary cut avutundani tension ledu. ఎంప్లాయీస్కి అరే పిఎఫ్ ఒకవేళ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కవర్ చేస్తే నేను 12% పే చేయాలనేటువంటి కూడా చింత లేదు. సో లెట్స్ వెల్కమ్ అండ్ లెట్స్ టేక్ ఏ డిస్కషన్ అబౌట్ ఏబిఆర్వై స్కీమ్. వాట్ ఈజ్ ఏబిఆర్వై? ఆత్మనిర్భర్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన స్కీమ్ ఏబిఆర్వై. యాక్చువల్లీ ఈ ఏబిఆర్వై స్కీమ్ అనేది మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆత్మనిర్భర్ 3.0 ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దిస్ స్కీమ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫ్రమ్ 1st October 2020 ఓన్లీ. ది స్కీమ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ 1st October 2020 ఓన్లీ. బట్ ఆన్ 31st December 2020, కమ్ గైస్ సీ హియర్, ఆన్ 31st 12/2020 రోజు ఆల్మోస్ట్ 13 pages యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ and which establishment will come under and which employees will be applicable for this and what is the reference of employees and what is the criteria of this, and as per memo number 11 of 16/2021, memo number 011 CIAU 011/16/2021 memo ప్రకారం 31st December రోజు 13 pages ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పిఎఫ్ డిపార్ట్మెంట్ రిలీజ్ చేసింది. And I'll tell you about each and every point, who will applicable for this scheme and whose employees, like who employees are applicable for this and which establishment applicable for this. Let's have a discussion here guys. First of all, what is the objective of the scheme? This scheme endu iskocharu central government. Main criteria of the scheme, objective. The objective of the scheme is to creation more employment. The first point, to creation more employment and to create re-employment. Evarki re-employment guys? The first objective of the scheme is creation of more employment, and the second objective recreation of more employment. And recreation of employment for what? Evaraithe COVID time lo from 1st March 2022 39 September, March to September, ఎవరైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ కోల్పోయారో కోవిడ్ టైంలో వాళ్ళకు మళ్ళీ రీఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి, లేకుంటే కొత్త ఎంప్లాయీస్ అంటే కొత్త ఎంప్లాయ్మెంట్, ఈ 2 మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ పైన ఈ స్కీమ్ అనేది డిసైడ్ చేయబడింది. దెన్ second point, to whom applicable? This scheme అనేది ఎవరికి అప్లికబుల్ అవుతుంది? సెకండ్ పాయింట్, to whom the scheme will be applicable? ఎవరికైతే 15,000 శాలరీ బిలో ఉంటుందో, ద ఫస్ట్ కండిషన్, ఎవరికైతే 15,000 శాలరీ తక్కువ ఉంటుందో, ఎవరికైతే బిఫోర్ 1st October 2020 లోపు యుఏఎన్ అలాట్ అవ్వదో, అంటే ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. కాబట్టి ఎవరికైతే 15,000 బిలో శాలరీ, అంటే ద పర్సన్ శాలరీ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 14,999 ఓన్లీ. బట్ ఇఫ్ శాలరీ 15,000 కమ్స్, ద స్కీమ్ విల్ నాట్ అప్లికబుల్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బాస్, 15,000 శాలరీ ఉంది అంటే ది స్కీమ్ నాట్ అప్లికబుల్.
15,000 below, that means the maximum salary of the employee is 14,999 only, and the person should join in the establishment 1st October 2020, and with respect that person ki previous ga UN number undakudadu. If already UN unte enti, that comes in the second point, boss. The first condition is 15,000 less than salary undali, and before 1st October 2020 tanaku UN alate undakudadu. That means he will become a new employee. As per the scheme rules and regulations, the first condition is new evariki vartistundi ee condition, ee scheme anedi evariki vartistundi, ABRY scheme, those employees having less than 15,000 salary and those don't have a UAN number in the before 1st October 2020. Then what is second objective of the scheme? Recreation of employment who lost their jobs at COVID time. అంటే ఎవరైతే కోవిడ్ టైంలో జాబ్ పోయిందో, ఎవరికైతే జాబ్ అనేది లాస్ అయిందో ఆ కోవిడ్ టైంలో వాళ్ళకు రీక్రియేషన్. దట్ ఐ విల్ కమ్ విత్ సెకండ్ పాయింట్. Dear clients, please see here. ఎవరికైతే యూఏఎన్ నంబర్ బిఫోర్ మార్చ్ 2020 ఉండి, ఎవరికైతే ఈ కోవిడ్ టైంలో ఎవరైతే పిఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ పే చేయకుండా ఎవరైతే వాళ్ళ జాబ్ పోయిందో ఆ కోవిడ్ టైంలో వాళ్ళకు కూడా ఈ స్కీమ్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఈజ్ ఒక పర్సన్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీ టిల్ ఫిబ్రవరి 2020 వరకు రెగ్యులర్గా పిఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ పే చేశారు. బట్ బికాస్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్, సపోజ్ మార్చ్, ఏప్రిల్ ఆల్సో పేడ్. అన్ఫార్చునేట్లీ బికాస్ ఆఫ్ కండిషన్స్ మే నుంచి జాబ్ పోయింది. సపోజ్ ఇఫ్ he joins again in the October, after October, he eligible for the scheme. I am repeating again. Suppose మార్చ్ బిఫోర్ ఒక ఎంప్లాయీకి యూఏఎన్ నెంబర్ ఉండి ఇఫ్ హీ ఈస్ పేయింగ్ రెగ్యులర్లీ పిఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్, సపోజ్ ఈ కోవిడ్ టైంలో అంటే మార్చ్ టు సెప్టెంబర్ కోవిడ్ టైంలో ఒకవేళ జాబ్ పోయినట్టయితే ఇఫ్ ఈ జాయిన్స్ అగైన్ ఆఫ్టర్ అక్టోబర్, దెన్ ఈ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద 24% పిఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ వేయచ్చు, సార్ ఒక ఎంప్లాయీ మేబీ మార్చ్లో, ఏప్రిల్లో, మేలో పే చేశాడు, బికాస్ ఆఫ్ సమ్ అన్కండిషనల్ కండిషన్స్ జూన్లో జాబ్ పోయింది, జూలై పే చేయలేదు, జూన్ పే చేయలేదు, ఆగస్ట్ పే చేయలేదు, సెప్టెంబర్ పే చేయలేదు, అగైన్ ఈజ్ జాయినింగ్ ఇన్ ద అక్టోబర్ మంత్, అతను ఎలిజిబులా? ఎస్, హీ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద స్కీమ్. మీన్స్ కోవిడ్ అంటే యాజ్ పర్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫస్ట్ మార్చ్ 2020 నుంచి 30 సెప్టెంబర్ 2020 వరకు కొన్ని మంత్స్ పే చేసి కొన్ని మంత్స్ పే చేయకుండా ఇఫ్ ఈ లెఫ్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆర్గనైజేషన్, ఆ 6-7 మంత్స్ ఏదైతే ఉందో మార్చ్ టు సెప్టెంబర్ మంత్స్ పిఎఫ్ కార్డు పే చేయలేక జాబ్ నుంచి పోయిందో వాళ్ళు కూడా అక్టోబర్ 2020 తర్వాత జాయిన్ అయితే మీన్స్ ఎలిజిబుల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్. ఇది నౌ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ద ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్, ఎవరికి ఏ ఎంప్లాయీకి వర్తిస్తుందో చెప్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్లో ఏ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి వస్తుందో చెప్తాను అనమాట. సో ఇఫ్ ద పర్సన్ జాయిన్స్ ఇన్ ద ఎలిజిబుల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, దెన్ దిస్ 24% పిఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ విల్ పే బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకే గైస్, సో ఫస్ట్ పాయింట్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ తెలుసుకున్నాము. ఫస్ట్ పాయింట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ రీక్రియేషన్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్. ఈ 2 పాయింట్స్ తీసుకొని మనము ఏ ఎంప్లాయీస్కి వర్తిస్తుంది, టు హూమ్ దిస్ స్కీమ్ విల్ బి అప్లికబుల్. ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ those who will join 1st October 2020 in the eligible establishments, and the condition is that new employee should not have a previous UN number. Okay. Second, recreation of the employment objective. Kabatti pandemic covid time lo everikaithe job poyindo March to September oka months konni months pay chesi madhilo vellipoyi join ayipote okala maybe establishment losses so konni companies mutha paddayi alla vallaku job pote, if they again join after 1st October 2020 in eligible establishments, what is eligible establishment? I will tell you in the next point. Okay, those will get
ది స్కీమ్ 20% PF సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆప్షన్. ఓకే బాస్, ABRY స్కీమ్. ఓకే, ABRY స్కీమ్. ఓకే, సో ఈ స్కీమ్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది? ఎవ్రీబడి విల్ గెట్ అవుట్ ఇమీడియట్లీ. ఎప్పుడు అప్లై చేసుకోవాలి, ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది, ఇది ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయిపోయిందా, ఓపెన్ అవ్వలేదా? ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ హియర్. The scheme started from 1st October 2020 and ends with 30 June 2021. Actually, central government is going to pay 24% contribution up to 2 years for new employees or rejoined employees. 24% contribution for new employees and rejoined employees who lost their jobs in the COVID time up to 2 years. ఈ స్కీమ్లో జాయిన్ అవ్వడానికి టైం అంటే మనకు స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది అంటే ఎవ్రీబడి వితిన్ 1 monthలో జాయిన్ అవ్వలేదు. బికాజ్ ఒక గవర్నమెంట్ ఒక స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది అంటే అది పబ్లిక్కి రీచ్ అవ్వడానికి ఒక 1 month టైం పడుతుంది. దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక కొన్ని రోజులు టైం పడుతుంది. సో జాయిన్ అవ్వడానికి డాక్యుమెంట్స్ రెడీ చేసుకొని అగైన్ ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో గవర్నమెంట్ గివెన్ ఎ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్. దట్ మీన్స్ the period is 1st October to 30 June 2021. అంటే ఆల్మోస్ట్ ద గవర్నమెంట్ గివెన్ 9 months టైం. 9 monthsలో ఆల్రెడీ 3 months అయిపోయింది. అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ 2020 ఏదైతే ఉందో ద టైమ్ వాజ్ గాన్. స్టిల్ ఎవ్రీబడి హ్యావింగ్ అంటే ఎవ్రీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, ఎవ్రీ కంపెనీ, ఎవ్రీ ఎంటిటీ, ఎవ్రీబడి యూ హ్యావ్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ 6 months. ఓకే, ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ 30 June 2021 అండ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ ఆల్సో యూ హ్యావ్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ 6 months. అంటే ఈ స్కీమ్లో అంటే ABRY స్కీమ్లో జాయిన్ అవ్వడానికి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన టైం till 30 June. అంటే ఇప్పటి నుంచి మనకు 6 months టైం ఉంది. వీ హ్యావ్ స్టిల్ 6 months ఆఫ్ టైమ్ టు జాయిన్ ఇన్ దిస్ స్కీమ్ అండ్ టు జాయిన్ ద న్యూ ఎంప్లాయీస్ అండ్ టు క్రియేట్ న్యూ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, టు క్రియేట్ న్యూ ఎంప్లాయీస్ అండ్ టు క్రియేట్ న్యూ ఎంప్లాయ్మెంట్. అండ్ స్కీమ్ అనేది 2 years వరకు వర్తిస్తుంది. అంటే సపోజ్ ఒక ఎంప్లాయీ January 1st 2021 జాయిన్ అయ్యాడు, తనకి డిసెంబర్ 2022 వరకు వర్తిస్తుంది. మీన్స్ 21 whole year, 22 whole year, 2 years అయిపోతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ద ఎంప్లాయీ జాయిన్డ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ June 2021, సో తనకు June 2023 వరకు వర్తిస్తుంది. అంటే దిస్ స్కీమ్ అప్లికేబుల్ టు ఎంప్లాయీస్ ఐదర్ 2 years ఆర్ లాస్ట్ 30 June 2023. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ద పర్సన్ జాయిన్డ్ ఇన్ ది స్కీమ్ 30 June 2021 అయితే తనకు అప్లికేబుల్ 36/23 వరకు వస్తుంది. అంటే 100%. ఇక అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒకవేళ లేట్గా జాయిన్ అయితే 2 years కాంట్రిబ్యూషన్స్ రాదా అనే క్వశ్చన్ పాయింట్ లేదు. బికాస్ గవర్నమెంట్ గివెన్ 6 months టైమ్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆల్సో. ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ గివెన్ స్కీమ్ ఫర్ 9 months, ఆల్రెడీ 3 months అయిపోయింది, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. కాబట్టి ఫ్రమ్ ఇయర్ నవ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఎ 6 months టైం. కాబట్టి టు జాయిన్ ఇన్ దిస్ స్కీమ్ మనకు 6 months టైం ఉంది. అంటే మీరు 30 June రోజు 30 June 2021లో ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయినా వాళ్ళకు 30 June 2023 వరకు వస్తుంది. ఒకవేళ ఎంప్లాయీస్ 30 January 2021లో జాయిన్ అయితే వాళ్ళకు డిసెంబర్ 22 దాకా, అంటే 2 years. ఇఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ జాయిన్ ఇన్ ద మార్చ్ 2021, దోస్ ఎంప్లాయీస్ విల్ గెట్ టిల్ March 2023. అంటే ఎవరైతే ఈ స్కీమ్లో రియల్లీ అబ్సల్యూట్ స్కీమ్, ఎందుకంటే 2 years PF కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది ఫుల్ 24%. బట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. 15,000 బిలో ఉండాలి అండ్ ప్రీవియస్ యూఏఎన్ నెంబర్ ఉండకూడదు. ప్రీవియస్ యూఏఎన్ నెంబర్ బిఫోర్ March 2020 లోపు బిఫోర్ ఉంటే కోవిడ్ టైంలో జాబ్ పోతే వాళ్ళకు ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తూ సమ్ మోర్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ జస్ట్ ఎంత సూపర్ స్కీమ్ అంటే జనరల్గా ఎటువంటి గవర్నమెంట్ ఇవ్వకపోవచ్చు. అంటే ఈ మధ్యలో చూసినటువంటి స్కీమ్లలో అంటే కోవిడ్ టైంలో గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్కీమ్లలో దిస్ ద బెస్ట్ స్కీమ్. బికాస్ 24% కాంట్రిబ్యూషన్ పేయింగ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, నో బర్డెన్ టు ఎంప్లాయీ, నో బర్డెన్ టు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. అంతకుమించి ఏం కావాలి? సపోజ్ మీ శాలరీ 10,000 బేసిక్ శాలరీ అయిందంటే ఆల్మోస్ట్ 12 అంటే 2,500 rupees per month. అంటే ఆల్మోస్ట్ 1 lakh rupee నియర్ అబౌట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ contribution from government in 2 years without any burden. So the best scheme. So please guys, dear clients, create more employment to join more people in the PF. So conditions are very simple. ఏంటంటే జస్ట్ వాళ్ళకి ప్రీవియస్ యూఏ నెంబర్ ఉండకూడదు, జనరల్గా కొత్త ఎంప్లాయీస్కి ఎవరికి ఉండకూడదు, ఎవరికి ఉండదు. అండ్ దో సాలరీ షుడ్ బి లెస్ దెన్ 15,000.
జనరల్గా న్యూ ఎంప్లాయ్మెంట్ జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు జనరల్గా డిఫరెంట్గా వాళ్ళ శాలరీ నాకు తెలిసి 90%, లైక్ ఇఫ్ యూ గో టు బీటెక్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంఎన్సీ కాకుండా నార్మల్ ఒక ఎంప్లాయ్ జనరల్ ఎంప్లాయీస్కి ఆల్మోస్ట్ ఒక 70% ఎంప్లాయీస్కి లెస్ దెన్ 15,000 శాలరీ ఉంటుంది. కాబట్టి దిస్ స్కీమ్ అప్లికబుల్ మోర్ అండ్ మోర్ టు ఆల్ ద పీపుల్. ఓకే, అండ్ మనం ఇన్ ది స్కీమ్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ తెలుసుకున్నాము. ఆల్మోస్ట్ 13 పేజెస్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్లో ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద స్కీమ్, అండ్ సెకండ్ టు హూమ్ దిస్ స్కీమ్ అప్లికబుల్ అది తెలుసుకున్నాము. అండ్ నౌ కమ్ విచ్ ఎంప్లాయీస్ టు విచ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ దిస్ విల్ బీ అప్లికబుల్, ఏ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి అప్లికబుల్ అవుతుంది, అండ్ దాంట్లో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటే ఎంతమందికి స్కీమ్ విల్ బీ అప్లికబుల్. సో దిస్ విల్ కమ్ నెక్స్ట్. గైస్, ఆబ్జెక్టివ్స్ అయిపోయింది స్కీమ్ది, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టు ఏ ఎంప్లాయీస్కి స్కీమ్ వర్తిస్తుంది, టు హూజ్ ఎంప్లాయీస్ టు అప్లికబుల్, అండ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ నెక్స్ట్ విచ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ విల్ కవర్ అండర్ దిస్ ABRY scheme, which establishments will cover under this ABRY scheme. The best rule ఏంటంటే, the best point ఏంటంటే all existing establishments will come under ABRY scheme. ఇందుకు అదే చెప్తున్నాను, గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి మొత్తం స్కీమ్ పాండమిక్లో కోవిడ్లో దిస్ ద బెస్ట్ స్కీమ్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, ఈ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కవర్ కాదనే పాయింట్ లేదు అక్కడ. ఎవ్రీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నా పర్లేదు, but some conditions are there. I'll let you know one by one. So every existing establishment will cover under this ABRY scheme. And second, who is going to register from 1st October to 36/21, అంటే అక్టోబర్ 2020 నుంచి జూన్ 21 వరకు ఏదైతే కొత్త ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ రిజిస్టర్ అవుతాయో అండర్ EPF, వాళ్ళు కూడా ఈ స్కీమ్కి ఎలిజిబుల్. 2 points clear, every establishment and this one. And next point, so ఆ కండిషన్స్ ఏంటి, నేను అప్పటి నుంచి చెప్తున్నాను, సమ్ కండిషన్స్. ఆ కండిషన్స్ ఏంటి? ద ఫస్ట్ కండిషన్ హియర్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బాస్. ఏ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో అయితే 50 ఎంప్లాయీస్ బిలో ఉంటారో, ఏ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో అయితే 50 ఎంప్లాయీస్ బిలో ఉంటారో, దే హ్యావ్ టు జాయిన్ మినిమమ్ 2 members. Means they have to create employment for minimum 2 members. Then those 2 people will get 24% contribution. I am repeating condition again. ఏ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో అయితే 50 ఎంప్లాయీస్ బిలో ఉంటారో వాళ్ళు 2 ఎంప్లాయీస్ మినిమం మెంబర్స్ జాయిన్ చేస్తే, 2 or above ఎంతమంది జాయిన్ చేసినా పర్లేదు, దెన్ 24% contribution is going to pay by under ABRY scheme by central government up to 2 years. Sare, if any establishment having more than 50 employees ఏంటి పొజిషన్? The second condition, if any establishment, if any company, if any entity having more than 51 to 1000 employees, they have to create a minimum employment of 5 people. Repeating again guys, 51 అబోవ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నట్టయితే ఎనీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో అప్ టు 1000 మార్క్, సో దే హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ మినిమమ్ 5 people. Then at that time immediately those above 5 or 5 plus 5 more, 24% contribution going to pay by central government under ABRY scheme up to 2 years. This is very important. Okay, ఇక్కడ డౌట్, సపోజ్ 50 ఎంప్లాయీస్ బిలో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సార్ బై మిస్టేక్ ఈ మంత్లో ఒక ఎంప్లాయీ జాయిన్ అవుతున్నాడు సార్, మన స్కీమ్ వస్తుందా? రాదు. మినిమమ్ ఈజ్ 2 members ఆ మంత్లో జాయిన్ అవుతేనే, ఆ మంత్లో జాయిన్ 2 members అవుతేనే అది ఆ స్కీమ్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఒకవేళ 1 member జాయిన్ అయితే నో ఛాన్స్, ఆ స్కీమ్ రాదు. మరి ఏం చేయాలి? సింపుల్, జనరల్గా మనం కొంచెం జోవియల్గా మాట్లాడుకుంటే మనం ఏం చెప్తామంటే, లేదు సార్ ఇంకో పర్సన్ ఎవరిని యాడ్ చేయండి, లేకుంటే ఆ మంత్ ఆపేసి నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఇద్దరిని కలిపి జాయిన్ చేయాలని చెప్తాము. జస్ట్ జోవియల్గా చెప్తున్నాను ఆ పాయింట్, నాట్ యాజ్ పర్ యాక్ట్. బట్ ఈ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే మినిమమ్ 2 people, ఇఫ్ 50 ఎంప్లాయీస్ బిలో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో మినిమమ్ 2 members ఆర్ మోర్ దెన్ 2 members జాయిన్ అయితే వాళ్ళందరికీ అప్లికబుల్. బట్ అగైన్ సి, అక్కడ ఎంప్లాయీస్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఎంప్లాయీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. లెస్ దెన్ 15,000 శాలరీ, దట్ మీన్స్ ఓన్లీ మ్యాక్సిమం 14,999, అండ్ ప్రీవియస్లో యూఏఎన్ నెంబర్ ఉండకూడదు. ఒకవేళ మార్చ్ బిఫోర్ యూఏఎన్ నెంబర్ ఉంటే ఓన్లీ ఆ పాండమిక్లో తను జాబ్ పోయి ఉండాలి. సో ఆ కండిషన్స్ మళ్ళీ మీరు మర్చిపోవద్దు. కమ్ టు సెకండ్ కండిషన్, ఇఫ్ దిస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ హ్యావింగ్ 51 to 1000 employees, if the establishment having 51 to 1000 employees, minimum 5 members you have to add.
సో 5 or 5 more. సో ఆటోమేటిక్గా 24% కాంట్రిబ్యూషన్ విల్ పే బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్, సార్ ఒకవేళ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ 1000+ ఎంప్లాయీస్ ఉంటే ఏంటి పరిస్థితి? ఇఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ హ్యావింగ్ 1000+ ఎంప్లాయీస్, ఇక్కడ ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 12% కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఓన్లీ పేయింగ్. ఎప్పుడైతే ఒక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో 1000 ఎంప్లాయీస్ ఎబో ఉంటారో వాళ్ళకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నాట్ పేయింగ్ బై 24%. నౌ ఇట్స్ రేజ్డ్ టు 12%. అంటే జనరల్గా 1000 ఎంప్లాయీస్ ప్లస్ ఉన్న ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లు రేర్గా ఉంటాయి. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా చూసుకుంటే హార్డ్లీ 20% ఎంప్లాయీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చూసుకోవచ్చు. 80% ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ మ్యాక్సిమం లెస్ దెన్ 1000 ఎంప్లాయీసే ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ స్కీమ్ ఇలా డిజైన్ చేశారు. సో థర్డ్ కండిషన్, అబౌవ్ 1000 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నటువంటి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ న్యూ ఎంప్లాయీస్ జాయిన్ అయితే విత్ రెస్పెక్టివ్ కండిషన్స్ వాళ్ళకు ఎంప్లాయీ షేర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆబ్వియస్లీ షుడ్ బి పే బై ద ఎంప్లాయర్. ఓకే గైస్, దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ which applicable, which not applicable as per conditions. And moreover, చాలా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి పిఎంఆర్పివై, పిఎంజీకేవై స్కీమ్స్ అప్లికబుల్ అయినాయి. సో పిఎంఆర్పివై స్కీమ్స్ ఉంటే ఈ స్కీమ్ అప్లికబుల్గా కాదా? అండ్ ఈ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయి, లాట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ చెప్పాను కదా, 13 పేజెస్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. సో ఈ వీడియో మొత్తం పెద్దగా అయిపోతుంది కాబట్టి ఐ విల్ మేక్ అనదర్ వీడియో టుమారో. అండ్ సమ్ మోర్ కండిషన్స్, అంటే ఒకవేళ వాట్ ద లీగల్ యాక్షన్స్, ఎంప్లాయీ దగ్గర అమౌంట్ కలెక్ట్ చేస్తే ప్రిన్సిపల్ ఎంప్లాయర్, ఒక మీరు మ్యాన్ పవర్, సెక్యూరిటీ, హౌస్ కీపింగ్ ఉండి ఒకవేళ ప్రిన్సిపల్ ఎంప్లాయర్ దగ్గర మీరు మన స్టాఫ్ని రిక్రూట్ చేస్తే అక్కడ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలా వద్దా? అండ్ విచ్ డిక్లరేషన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, అంటే ఎక్కడెక్కడ మనము మ్యాన్ పవర్ రిక్రూట్ చేస్తున్నాము, మన ప్రిన్సిపల్ ఎంప్లాయర్స్ ఎవరెవరు, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ నోట్ టు ద వి షుడ్ డిక్లేర్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో దానికి సంబంధించి ఏంటి, వాట్ ఈస్ వాట్ అని చెప్పేసి మొత్తం ఇంకొక వీడియో చేస్తాను. ఓకే, టిల్ హియర్ అప్ టు నౌ ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ద మినిమమ్ పాయింట్స్, వాట్ ఈస్ బేసిక్ స్కీమ్ ఏంటి, ఎవరికి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది, ఏ ఎంప్లాయ్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే గైస్, ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో సమ్ మోర్ కండిషన్స్ అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఎంప్లాయర్ డిక్లరేషన్స్ అండ్ అవర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ డిక్లరేషన్స్ అండ్ పిఎంఆర్పి ఉంటే ఇది వస్తుందా రాదా అని ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే గైస్, నేను ఆల్మోస్ట్ జిఎస్టీ అప్డేట్స్ అండ్ ఈఎస్ఐపిఎఫ్ అప్డేట్స్, ఐటీ అప్డేట్స్ ఆల్మోస్ట్ వీడియోస్ చేయబోతున్నాను ఇన్ తెలుగు. సో జనరల్గా తెలుగులో చాలా తక్కువ వీడియోస్ ఉన్నాయి. మీ నియర్ అండ్ డియర్ అంటే మీరు చూడడం కాకుండా మీరు నియర్ బై మీకు తెలిసిన క్లయింట్స్ లేకుంటే మీకు తెలిసిన నియర్ అండ్ డియర్ మీ కో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ లైక్ ఇంకా ఎవ్రీబడి నీడ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ స్కీమ్స్ కానీ అప్డేట్స్ కానీ. సో వన్స్ యూ సీ ద వీడియో యూ ప్లీజ్ షేర్ టు దోస్ పీపుల్ ఆల్సో దిస్ వీడియోస్. అండ్ ఇప్పుడు మీరు బిజినెస్ చేస్తున్నారు, ఆల్మోస్ట్ మీద చాలా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, లైక్ కాంపిటీటర్స్ ఉంటారు, లైక్ ఫ్రెండ్లీ కంపెనీస్ ఉంటాయి, సబ్సిడీ కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోవచ్చు. సో వన్స్ యూ సీ ద వీడియో ప్లీజ్ ఫార్వర్డ్ దిస్ లింక్ టు ఆల్ యువర్ నియర్ అండ్ డియర్ అండ్ దోస్ ఆల్సో విల్ గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, హోప్ యూ విల్ సపోర్ట్ మీ. థ్యాంక్ యూ గ్యాస్, భాస్కర్ అయితా.